नमस्कार दर्शक बंधु आपण समस्त को ओडिशा तंत्रज्ञान को हार्दिक स्वागत। आज भिडियोटी को संपूर्ण देखंतु। किछि एमिति विद्या विषय कहबी जाको प्रत्येक लोक व्यवहार करी धनी हो पारिबे। ये भिडियोटी को आउ थरे कहूछि शेष पर्यंत देखंतु, बहुत किछि शिखिबा को जानिबा को मिलिबो। ये भिडियो रे चारिटी एमिति उपाय विषय कहबी जाको करिबा द्वारा प्रत्येक लोकर आर्थिक समस्यार समाधान निश्चित हो जिवो। आपण व्यवसाय करंतु किंबा चाकरी करंतु किंबा अन्य कोनोसी काम करंतु, निश्चित आर्थिक समृद्धि देखिबा को मिलिबो। लोक ओडिशा तंत्रज्ञान चैनल को बोधवे एथि पई विश्वास करंती कारण एथि केवल परीक्षित तंत्र मंत्र विद्या ज्योतिष विद्या सब दिया जाए। आ तांकर एई विश्वास जेते अधिक बलवत्तर हबो, आम पई सेते अधिक तंत्र को एक्सप्लोर करिवार प्रेरणा मिलिबो। तेबे चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु जदि भिडियोटी भल लागुछि एई भली भिडियो देखिया पई। आर्थिक समस्यार समाधान पई प्रथम प्रतिकार कोन, जे कोनोसी शुक्ल पक्ष शनिवार संध्यारे एई प्रयोग करा जाय परिबो। कोन करिवे? शुक्ल पक्ष शनिवार दिन संध्या बेले अरुआ चाउल, धूप, दीप, गोटा गुआ, लोटाए जल आ तंबा पैसा नहीं बाहाड़ा गछ मूल को जीवे। कौ गछ? बाहाड़ा गछ। बाहाड़ा गछ मूल रे पानी ढाली अरुआ चाउल पकई धूप दीप देखैबे, तंबा पैसा आ गुआ गछ मूल रे थोई निमंत्रण देकरी आसीबे। आगामी दिन सकाळू रविवार दिन से गछ पाखक जीवे, गोटे भल कौलिया पत्र देखिबे जो थे टिकिए हेले भी कणा नथबो कि पोक खाई नथबो। से भलिया गोटे कौलिया अखंडित पत्र नेइकरी आसीबे। ताकू गंगा जल रे धोईकरी धूप दीप देखई दुकानर जो चेयर ऊपर बसुछंती बा गद्दी ऊपर बसुछंती से गद्दी तले रखिदेबे। से गोटे सप्ताह भितर ही ग्राहकंकर संख्या बढ़िया को लागिबो आ दुकान चलवा को लागिबो। एटा गोटे परीक्षित उपाय, एटा को आपण ट्राई करि परंती। आगामी उपाय कौन? द्वितीय उपाय होची धन समृद्धि वृद्धि करने का प्रयोग। कौन करिवे? रविवार दिन पुष्या नक्षत्र जेबे पड़िबो ठीक तार पूर्व दिन कंचा क्षीर, अरुआ चाउल, गुआ, धूप दीप नेइकरी धला अरख गछ मूल को जीवे। कौ गछ? धला अरख गछ। धला अरख गछ मूल रे क्षीर ढालिबे, गुआ बसैबे, धूप दीप देबे आ निमंत्रण करी कहबे कि काली रविपुषा नक्षत्र रे मु आसे आपनकु धन समृद्धि वृद्धि पई नै जिबी कहिकरी पळे आसीबे। ता पर दिन आगामी दिन जेबे रविवार पुष्या नक्षत्र पड़िबो सेतिक बेले जिबे पूर्वपटु खंडे चेर काटिकरी आनिबे। ध्यान देवे। गोटे कथा मन रखंतु, गछ को केबे संपूर्ण उपाड़िबेनी। जो माने जदि कहती कही गछ निमंत्रण कर सारिक आसला पर ता आगामी दिन जाकि गछ उपाड़ी नहीं आसब, से भूल केबे करिवेनी। कारण जदि गछटी को संपूर्ण उपाड़ती तेबे तार दिव्य गुण से क्षणी नष्ट हो जाए। एणु वनस्पति तंत्र व्यवहार करुवा समय केवल अल्प चेर टिके आनिबे जेतिकी आवश्यक। वनस्पति तंत्र विद्या को आनिबार मध्य किछिटा नियम रही। नीति नियम न जानिकी गछपत्र उपाडिकी नहीं आसिले किछि लाभ हेबनी। तार वनस्पति दिव्य गुण ही नष्ट हो। खाली चेर गोटे आपण सांगे आसीज तार कौन गुण आसबनी। गछ बंचिकी रहिले जेते बड़ हम जो जो लोक से गचर चेर पिंधि से सेते अधिक उन्नति होकरी जीव। एबे आसीबा टॉपिक उपरकू। पूर्वपटु धला अरख गछर चेर खंडे आनी से चेर को गंगा जल रे धोइबे, समुद्र पानी रे धोइबे। जद्वारा जदि गछ मूल कौन से आत्मा, प्रेतात्मा किंबा उपदेवी उपदेवता वास करथांती से तुरंत मुक्ति पाइजिबे। तापरे चेरटी को पंचोपचार रे पूजा करिवे आ चेर को रूपा डेउरिया रे भरिकरी पिंधि नेबे। पुरुष डाहाण बाहुरे पिंधिबे, स्त्री बाम बाहुरे पिंधिबे।
ଦେଖିବେ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଏ ଡେଉଁରିଆରେ ଏ ଯେଉଁ ଡେଉଁରିଆ ପିନ୍ଧିଥିବେ ଏଟାକୁ ପିନ୍ଧିକି କେବେ ବି ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବେନି। ବାକି ଖାଦ୍ୟପେୟ ଉପରେ କିଛି ଏତେ ବାରଣ ନାହିଁ। ଦେଖିବେ ଯେତେ ସମୟ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯିବ ଉନ୍ନତିର ଦ୍ୱାର ସେତେ ଅଧିକ ଖୋଲି ଖୋଲିଯିବ। ବନସ୍ପତି ତନ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟା ଉପରେ ଯଦି ଆପଣ ମାଷ୍ଟରୀ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମାନେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ବାସ୍ତବିକ ବନସ୍ପତି ତନ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟା କ'ଣ, କେବଳ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ମନେ ରଖିଥିବେ। ୟା ପାଇଁକା କେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ବନସ୍ପତି ତନ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟା ଉପରେ ମାଷ୍ଟରୀ କୋର୍ସ ଟାଇପ୍ର ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟ ଏଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ହିଁ ସେଇଟା ଅପଲୋଡ଼ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ୱେବିନାର କି ପଇସା ପତ୍ର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି, ଘଣ୍ଟିକିଆ କି 1.5 ଘଣ୍ଟିଆ ଭିଡ଼ିଓ, ପୁରା ଆପଣଙ୍କୁ କିଛିଟା ଜିନିଷ ଲାଇଭ୍ ଦେଖାଇ ପାରିବି। ସେଥିରେ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିଥିବେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବନସ୍ପତି ତନ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ଗଛ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଉଠିଛି ଆଗ ଦେଖିବେ। ଯଦି ଗଛଟି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ, ହୁଙ୍କା ପାଖରେ, ଦେବ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ, ଶିବାଳୟ ପାଖରେ ଉଠିଥାଏ କିମ୍ବା ଶ୍ମଶାନରେ ଉଠିଥାଏ, ତେବେ ଜାଣିବେ ସେ ଗଛର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ନାହିଁ। ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ନାହିଁ ମାନେ କ'ଣ? ତାକୁ ତାର ଯେଉଁ ମୂଳ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିକି ଆଣିଲେ ସେଇଟା କାମ କରିବନି। ଏଇଟା ହେଉଛି ନିୟମ ବିରୁଦ୍ଧ କାମ। ତେଣୁ କ'ଣ କରିବେ ଦେଖିବେ, ଜଙ୍ଗଲିଆ ଜାଗା। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା, ଯଦି ବରଗଛ କିମ୍ବା ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳରେ, ଓସ୍ତ ଗଛ ବରଗଛ ଛାଇରେ ଯଦି କୌଣସି ଗଛ ଉଠିଥାଏ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିକି ଆଣିଲେ ତାର ଚେର କାମ କରେନି। ଏ ଦୁଇଟା କଥା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବେ। କାହିଁକି କାମ କରେନି ତାର ଗୋଟେ କାରଣ ଅଛି, ତାକୁ ମୁଁ ଆଉ କେବେ କହିବି, କିନ୍ତୁ ଏତିକି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କାମ କରେନି। ତେବେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଗଛ କାମ କରିବ? ଯେଉଁଟା ଏକୁଟିଆ ଉଠିଥିବ, ନହେଲେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଉଠିଥିବ, ବଣ ଭିତରେ ଉଠିଥିବ, ତାକୁ ତା ମୂଳକୁ ସଫା କରିକିରି ତାକୁ ପୂଜା କରାଯାଉଥିବ, କୌଣସି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜାଗାରେ ଉଠିଥିବ, ସେଭଳିଆ ଗଛ କାମ କରିବ। ନଦୀ ପଠାରେ ଉଠିଥିବା ଗଛ କାମ କରିବ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କାମ କରିବ। ତେବେ ଆଗାମୀ ପ୍ରୟୋଗ ହେଉଛି ଦରିଦ୍ରତା ନିବାରଣ ପ୍ରୟୋଗ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦରିଦ୍ରତା ସମାପ୍ତ ନ ହୋଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆର୍ଥିକ ସମୃଦ୍ଧି କେବେ ବି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଘୋର ଦରିଦ୍ରତାକୁ ନାଶ କରିବା ଉଚିତ। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ କଥା, ମଣିଷ ଦରିଦ୍ର ହୁଏ କାହିଁକି? ଯଦି କାହାରି କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଏକୁଟିଆ ଥାଆନ୍ତି, ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପୂର୍ବ ଘରେ କିମ୍ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଘରେ କୌଣସି ଗ୍ରହ ନଥାନ୍ତି, କୌଣସି ଶୁଭ ଗ୍ରହଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଏକୁଟିଆ ବସିଥିବା ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କ ଉପରେ ନଥାଏ, ତେବେ ସେଭଳି ଜାତକ ଦରିଦ୍ର ହୁଏ। କାରଣ ଏଇ ଯୋଗକୁ କେମଦ୍ରୁମ ଯୋଗ ବା କେମଦ୍ରୁମ ଦୋଷ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଯୋଗ ତ ନୁହେଁ, ୟାକୁ ଗୋଟେ ଦୋଷ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଦରିଦ୍ରତା ଗୋଟେ ଯୋଗ ନୁହେଁ, ଦରିଦ୍ରତା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଦୋଷ। କେମଦ୍ରୁମ ହେଉଛି ସେମିତି ଗୋଟେ ଦୋଷ, ମାଙ୍ଗଳିକ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଦୋଷ। ଯେଉଁମାନେ ଦୋଷକୁ ଯୋଗ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଜାଣିବେ ସେମାନେ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜର ନାଁରେ କଳଙ୍କ। କଳଙ୍କ ତ ନୁହେଁ, ପୁରା ଜଙ୍କ। ତାଙ୍କୁ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ବାବଦକୁ। ହଁ, ଯେଉଁମାନେ କୁଣ୍ଡଳୀ ଅଳ୍ପ ବହୁତ କିଛି ଦେଖିବା ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ସୂତ୍ର କହୁଛି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଯାହାର ବି କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଏଇ ଗ୍ରହ ସ୍ଥିତି ଦେଖିବେ, ଜାଣିବେ ଯେ ଏହା ହେଉଛି ଦରିଦ୍ର ଦୋଷ ତା କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଅଛି। ଯଦି ଏକାଦଶ ଘରର ସ୍ୱାମୀ ଗ୍ରହ ଷଷ୍ଠ ଘରେ, ଅଷ୍ଟମ ଘରେ କିମ୍ବା ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ବସି ପଡ଼େ, ତେବେ ଦରିଦ୍ର ଯୋଗ, ଦରିଦ୍ର ଦୋଷ ତିଆରି ହୁଏ। ଦରିଦ୍ରକୁ ଯୋଗ କହିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଦୋଷ କହିବା ବେଶୀ ଉଚିତ ବୋଲି ମୁଁ ମନେ କରୁଛି। କାରଣ ଏକାଦଶ ଘର ହେଉଛି ଲାଭର ଘର। ଏକାଦଶ ଘରର ସ୍ୱାମୀ ଗ୍ରହକୁ ଲାଭେଶ ବୋଲି କହନ୍ତି ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ଭାଷାରେ। ଲାଭେଶ ଯଦି ଉପଚୟ ଘରକୁ ଯାଏ, ତେବେ ତାର କାରକ ତତ୍ତ୍ୱ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ବିପରୀତ ରାଜଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବନେଇ ପାରେନି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦରିଦ୍ରତା ଦୋଷ ବୋଲି ଧରାଯିବ। ଯଦି କାହାରି କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଲଗ୍ନେଶ କମଜୋର ଥାଏ, ପୀଡ଼ିତ ଥାଏ, ଆଉ ଧନେଶ ଗ୍ରହ ନିଚ ରାଶିରେ ଥାଏ, ଧନେଶ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ଲଗ୍ନ ଘରର ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମ ଘରର ସ୍ୱାମୀ ଗ୍ରହକୁ ଲଗ୍ନେଶ କହନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରର ସ୍ୱାମୀ ଗ୍ରହକୁ ଧନେଶ ବୋଲି କହନ୍ତି, କାରଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘର ହେଉଛି ଧନର ଘର। ତେଣୁ ଯଦି ଲଗ୍ନେଶ କମଜୋର ଥାଏ ଆଉ ଧନେଶ ଗ୍ରହ
ନୀଚ ରାଶିରେ ଥାଏ କିମ୍ବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ରହିକିରି ପାପ ଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ପୀଡ଼ିତ ହୁଏ, ତେବେ ସେଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜୀବନ ନିର୍ଧନୀ ରହେ। ସେ ଯେତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁ, ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, ଧନ ଅର୍ଜନ କରି ସଞ୍ଚୟ କରିବାରେ ଅକ୍ଷମ ହୁଏ। କେନ୍ଦ୍ର ଘର ତ ଭଲ ଘର, କେନ୍ଦ୍ରରେ ରହିକି କେମିତି ପୀଡ଼ିତ ହେବେ ଗୋଟେ ଗ୍ରହ? ଧରିନିଅ ସେଇ ଗ୍ରହ ସହ କୌଣସି ପାପ ଗ୍ରହ ବସି ପଡ଼ିଲେ କିମ୍ବା ଏକାଧିକ ପାପ ଗ୍ରହଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ସେ ଗ୍ରହ ଉପରେ ରହିଲା, ତେବେ ଯାଇ ଧନେଶ ଗ୍ରହ ପୀଡ଼ିତ ହେବ। ଯଦି କାହାରି କୁଣ୍ଡଳୀରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ବସିଥାନ୍ତି, ବକ୍ରି ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି, ନଚେତ ନିର୍ବଳ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି, ସେଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୋଷ ତିଆରି ହୁଏ। ଏଭଳି ଜାତକର ବିବାହ ପରେ ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ବେଶୀ ବଢ଼ିଯାଏ। ଏମିତି ଆହୁରି ଅନେକ ସୂତ୍ର ଅଛି ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ଲୋକଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଦରିଦ୍ର ଦୋଷ ଅଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଜାଣିହେବ। ସେଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ କରିବେ? କ'ଣ କଲେ ଦରିଦ୍ରତା ଦୋଷ ଦୂର ହୋଇପାରିବ? ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ସୋମବାର ଦିନ ସ୍ନାନ ପରେ ନିଜର ଇଷ୍ଟ ଦେବତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିକିରି ପ୍ରଣାମ କରିବେ। ଯାହାକୁ ବି ଆପଣ ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ବୋଲି ନିଜର ଭାବୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବେ। ଗୋଟେ 11 ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷକୁ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଧୋଇକିରି ପଞ୍ଚୋପଚାରରେ ପୂଜା କରିବେ। ଧ୍ୟାନ ଦେବେ 11 ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷଟା ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ସିଦ୍ଧ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ପଞ୍ଚୋପଚାରରେ ପୂଜା କରିବେ। ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ସୂତାରେ ସେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷଟାକୁ ଭରିଦେବେ। ତାପରେ ସୂତା ସହ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷଟିକୁ ନିଜ ଡାହାଣ ହାତର ମୁଠା ଭିତରେ ରଖିକିରି ହାତ ମୁଠା କରିଦେବେ। ତାପରେ ଓମ୍ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଇଷ୍ଟଦେବାୟ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟାକୁ 108 ଥର ଜପ କରିବେ। ତାପରେ ଓମ୍ ହ୍ରିମ୍ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦହନ ମହାଦେବାୟ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ 108 ଥର ଜପ କରିବେ। ଜପ କରିସାରିବା ପରେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷଟିକୁ ନିଜେ ବେକରେ ପିନ୍ଧି ନେବେ। ସାତମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ କ'ଣ? ସାତମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଠାରୁ 11 ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଆହୁରି ପାୱାରଫୁଲ୍। 11 ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଦାରିଦ୍ରତା ନାଶ କରିବା ପାଇଁ 7 ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ବି ବାପା। ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଚଲାଉଛନ୍ତି 7 ମୁଖୀ ପିନ୍ଧିଦିଅ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଯିବେ, 7 ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ପିନ୍ଧିଲେ ପଇସା ପଳେଇ ଆସିବ। ବାସ୍ତବରେ 11 ମୁଖୀ ହେଉଛି ଦରିଦ୍ରତା ନାଶକ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ। ୟାର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଏକାଦଶ ରୁଦ୍ର। ୟାର ଅଧିପତି ହେଲେ ହନୁମାନ ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଶାମ୍ବ ସଦାଶିବ। କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାକର୍ଷଣ ଭୈରବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏକାଦଶ ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଅଧିପତି ଦେବତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏକଥା ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜିର ଗଭୀର ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ଠିକ୍ରେ ଜାଣିକିରି ପ୍ରତିକାର ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି, କେବଳ ସେମାନେ ହିଁ ଜାଣନ୍ତି ଏସବୁ ଗୁପ୍ତ ବିଦ୍ୟା ବିଷୟରେ। এই ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ପିନ୍ଧିଲେ ଦରିଦ୍ରତା ନାଶ ହୁଏ। ଏସବୁ ଆଜିକାଲିକା ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜର ଆପଣଙ୍କୁ କହିପାରିବେନି। ଯିଏ ଅସଲି ବୈଦିକ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ଜାଣିଥିବ, ନାଡ଼ି ଜ୍ୟୋତିଷ ଜାଣିଥିବ, ସିଏ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିପାରିବ। ନହେଲେ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ଲାଲ କିତାବ ବାଲା ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜର ବାହାରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ଭିତରେ ଲାଲ କିତାବ ଗୋଟେ ଏମିତି ବିଷୟ, ୟାକୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ କରେନି। ଲାଲ କିତାବକୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ ବିଲକୁଲ କରେନି। ଲାଲ କିତାବର ଉପାୟକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେନି। କାରଣ ଆମର ବୈଦିକ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ଭାରତରେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ଏ ଯେଉଁ ଲାଲ କିତାବ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ଏଇଟା ଆସିଛି କେଉଁଠୁ? ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତାରୁ ଆସିଛି। ପଠାଣମାନେ ନେଇକିରି ଆଇଥିଲେ ଏଇଟାକୁ। ପଠାଣମାନେ କ'ଣ ଆମ ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ବେଶୀ ଜ୍ଞାନୀ? ସେଥିରେ ଯେଉଁ ପାଣିରେ ଭସେଇବା କଥା କୁହାହେଇଛି, ବାସ୍ତବରେ ଆମର ବୈଦିକ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ହିସାବରେ ଜିନିଷଟାକୁ ଦାନ କରି ଦିଆଯାଏ। ଦାନ କଲେ କ'ଣ ଗ୍ରହ ଦଶା କଟିଯାଏ, କମିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ କ'ଣ କଲେ? ଏମାନେ ତାକୁ କହିଲେ କି ପାଣିରେ ଭସାଅ। ଆମ କନସେପ୍ଟ କ'ଣ ଠିକ୍ ନଥିଲା? ଆମେ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଦେଇଦେଲେ ସେ ଜିନିଷଟା ତାର ଉପକାରରେ ଲାଗିଯିବ। ପାଣିରେ ଭସାଇଲେ କାହାର ଉପକାରରେ ଲାଗିବ? ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଲ କିତାବର ରେମେଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବଞ୍ଚିକି ରହନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ ଲାଲ କିତାବ ଏକ୍ସପର୍ଟ, ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବଞ୍ଚିକିରି ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଜାତକ ଦେଖେଇବାର ଅଛି, ଭଲ ବୈଦିକ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ଜାଣିଥିବା ଜ୍ୟୋତିଷକୁ ଦେଖାନ୍ତୁ।
ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂଜାପାଠ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଦ୍ୟା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜିନିଷ ଦେଇପାରିବ, ଯେଉଁଟା 100% ଆକ୍ୟୁରେଟ୍ କାମ କରିବ। ଲାଲ କିତାବ ପଛରେ ପଡ଼ନ୍ତୁନି, ଦୌଡ଼ନ୍ତୁନି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଜିକା ସମୟରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସ୍କାମ୍। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି କ'ଣ? ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ। ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତିନି। ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି 8 ପ୍ରକାରର: ଧନ, ଧାନ୍ୟ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ବିଜୟ, ସନ୍ତାନ, ବାହନ, ବିଦ୍ୟା, କୀର୍ତ୍ତି। ଏସବୁ ହେଲା ଅଷ୍ଟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ। ଯାହା ପାଖରେ ଧନ ଅଛି, ଧନ ହେଲା ଗୋଟେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ। ଧାନ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଖାଦ୍ୟପେୟ ସାମଗ୍ରୀ ଅଛି, ସିଏ ହେଲା ଗୋଟେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ। ଯାହା ପାଖରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ସିଏ ହେଲା ଗୋଟେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ। ଯାହା ପାଖରେ ବୀରତ୍ୱ ଅଛି ବା ବିଜୟ ଅଛି, ସେଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ। ଯାହା ପାଖରେ ସୁସନ୍ତାନ ଅଛି, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ। ଯାହା ପାଖରେ ଭଲ ଗାଡ଼ି ଅଛି, ବାହନ ଅଛି, ସିଏ ହେଲା ଗୋଟେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ। ଯାହା ପାଖରେ ବିଦ୍ୟା ଅଛି, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ। ଯାହା ପାଖରେ ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି ଅଛି, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ। ଇଏ ହେଉଛି ଅଷ୍ଟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ। ଯାହା ପାଖରେ ଅଷ୍ଟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ତା ମନ ସବୁବେଳେ ଆନନ୍ଦିତ ରହେ, ତାକୁ ପାପ ତାପ ଛୁଇଁ ପାରେନି। କେମିତି ପାଇବେ ଏଇ ଅଷ୍ଟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ? ଯେକୌଣସି ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳୁ ସ୍ନାନ କରିକିରି ଲାଲ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିକିରି ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରିକିରି ବସିବେ। ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ପିଢ଼ାପଟା ରଖି ତା ଉପରେ ଲାଲ ରେଶମୀ କପଡ଼ା ବିଛାଇବେ। କପଡ଼ା ଉପରେ ଗୋଟେ ପୁଞ୍ଜି ଅକ୍ଷତ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ରଖିବେ। ଚାଉଳ ଉପରେ ଶ୍ରୀଯନ୍ତ୍ର ରଖିବେ। ଧୂପ ଦୀପ ଜଳେଇବେ। ଭୋଗ ପାଇଁ ହାଲୁଆ, ସୁଜି କ୍ଷୀରି କିମ୍ବା କ୍ଷୀର ମିଶ୍ରିତ ପ୍ରସାଦକୁ ଭୋଗ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ତାପରେ ସ୍ଫଟିକ ମାଳାରେ 11 ମାଳା ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବେ। ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଦେଇଦେବି। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିକିରି କହେ, ତେବେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିକି କହୁଛି। ଓମ୍ ଶ୍ରୀମ୍ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧୟେ ଶ୍ରୀମ୍ ଓମ୍ ନମଃ। ଇଏ ହେଉଛି ତା'ର ମନ୍ତ୍ର। ବାସ୍ତବରେ ଏ ମନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ାକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିକିରି କୁହାଯାଏନି, କାରଣ ଶ୍ରୀବିଦ୍ୟାର ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିକିରି କେବେ ଦିଆଯାଏନି। ଏହି ପ୍ରୟୋଗ ଠାକୁର ଘରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏହି ପ୍ରୟୋଗ ନୀତି କରିବା ଦ୍ୱାରା କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଦେଖିବେ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଉଛି। ଆଉ ବାସ୍ତବରେ ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଜୀବନରେ ଯାହା ବି କିଛି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଅଛି, ସେ ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ନିବାରିତ ହେଉଥିବାର ଦେଖାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ନିଜ ଜୀବନର। ଶ୍ରୀଯନ୍ତ୍ର, କୁବେର ଯନ୍ତ୍ର, ଅଷ୍ଟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯନ୍ତ୍ର, ବାସ୍ତୁକୃତ୍ୟା ଯନ୍ତ୍ର, ଦକ୍ଷିଣାବର୍ତ୍ତୀ ଶଙ୍ଖ, ମୋତି ଶଙ୍ଖ, ସ୍ଫଟିକ ମାଳା, ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ସବୁ ନିଜ ଜୀବନର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ। ଆଉ ଏମିତି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଜୀବନ ଇଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ଦେବ। ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ଏଇଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ତନ୍ତ୍ରଜ୍ଞାନକୁ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।